രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഒഡീഷയിലെ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ 288 ആയി. 1000-ലധികം പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബോഗിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. NDRFിന്റെയും വ്യോമസേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി അടിയന്തര യോഗവും വിളിച്ചു. റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവും ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക്കും ബലേശ്വറിലെ അപകട സ്ഥലത്തെത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നതായി റെയിൽവേ വക്താവ് അമിതാഭ് ശർമ്മ അറിയിച്ചു. स्टेट गवर्नमेंट ने डेटा जो बताया है उसमें 238 का इन्होंने अभी डेथ टॉल बताया हुआ है और 600 से ज़्यादा इंजर्ड लोग हैं. सेकेंड प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी बॉडीज़ जो है उनके परिजनों को उनसे मिला दिया जाए. जो भी फॉर्मेलिटीज़ करानी है उसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं. उनका एक्स ग्रेशिया पेमेंट वगैरह तुरंत हो जाए. करीब 100 से ज़्यादा व्यक्तियों ने एक्स ग्रेशिया पेमेंट मतलब क्लेम कर लिया है. 3 काउंटर बनाए गए हैं. 3 जगहों पे अलग अलग चल रहे हैं. बालासोर में, सुरू में और बहानगर बाजार में. तीनों जगह पे पेमेंट कराई जा रही है. सर क्या उसका स्टेटस है, उसके बारे में कोई अपडेट देना चाहिए? देखिए, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी साउथ ईस्टर्न रेलवे ये साइट पर उनकी कमेटी उनके द्वारा वो उसके हेड हैं और साइट पर ये किसी भी समय पहुंच सकते हैं. अपना इंक्वायरी की शुरुआत करने के लिए साइट इंस्पेक्शन सबसे पहला कदम होता है. वो कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे तो इंक्वायरी की फॉर्मल शुरुआत हो जाएगी. कितनी ट्रेन? देखिए 48 ट्रेन्स देखिए कैंसिल्ड हैं अभी, 39 डाइवर्टेड हैं और शॉर्ट टर्मिनेटेड हैं 10. लेकिन ये फिगर अभी अगले कुछ समय में चेंज भी हो सकता है क्योंकि स्थिति पल पल बदलती जा रही है. इसके साथ ही साथ रेलवे का यह मतलब हम लोग की प्राथमिकता है कि जो पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड हैं, जो कल ट्रेनें जगह जगह रुक गई थी, उन यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके. तो सबसे पहले जो बेसिक पैसेंजर एमिनिटीज़ है उनको खाने का पैकेट मुहैया कराना, उनको पानी मुहैया कराना और जगह जगह अलग अलग मंडलों में DRMs ने टीम गठित कर दी है जो हर DRM अपने अपने एरिया में इसको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो. स्पेशल ट्रेन चला करके कल जो ये 2 ट्रेन्स इन्वॉल्व थी घटना में पैसेंजर ट्रेन, तो हावड़ा की तरफ 2 ट्रेन्स चली हैं जिसमें एक में 1000 की कैपेसिटी के लोग गए हैं, दूसरे में 200 लोग टूवर्ड्स हावड़ा गए हैं. साथ ही साथ भद्रक से एक ट्रेन अप की तरफ चली है चेन्नई की तरफ, उसमें 250 लोग गए हैं. तो ये स्थिति है. सर ये लाइन कब तक नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक एस्टिमेट जो रेलवे लगा रहा है? देखिए, हमारे रेल मंत्री साहब खुद ही साइट पे मौजूद हैं, तो जितना जल्दी से जल्दी रेल प्रशासन काम कर सकता है वो कर रहा है. अभी इस स्थिति में कोई फोरकास्ट देना साइट रेडीनेस का थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, लेकिन जल्दी से जल्दी प्रयास यही है कि जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिलेगा रेस्टोरेशन वर्क शुरू कर दिया जाए. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും റെയിൽവേ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है. उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए. कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी. एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी. कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे. अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे. सारा फोकस उस चीज़ पे. मैं यही कहूँगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ. रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा. ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं
वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है अभी। ऑलरेडी मैं रास्ते में देखा है, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में सर जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चलें। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें। सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान दिया। मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में ही घोषित कर दी गई थी। कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी। Extremely tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Railway safety should always be given the first preference. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. മലയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചിലത് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The latest situation of the train accident is like this. So far, around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleswar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Baleswar. And so far we have got reports of 233 deaths, 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task, and whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kin or will be transported to the respective destinations. The bodies which will not, if can't be... റെയിൽവേ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ന് തന്നെ ഒഡീഷയിലെത്തുമെന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വരികയാണ്. എൽദോ പോൾ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. എൽദോ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മണിക്കൂറുകൾ ഇത്രയും കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇനിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ, മരണസംഖ്യ ഉയരാനുള്ള ഒരു ആശങ്ക, ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൂടിയാണ്. അതിന്റെ സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപർണ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇപ്പോൾ 9 ടീം NDRFന്റെ 9 ടീമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ ഒന്നിനും പുറകെ മുകളിലായി കിടക്കുന്ന ബോഗികൾ ഓരോന്നായി വലിയ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പൊക്കി ഉയർത്തി നോക്കുകയാണ്. ഈ ബോഗികൾക്കടിയിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ ആരെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഈ ബോഗികൾ ഉയർത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നാണ് NDRF DIG മനോജ് യാദവിന്റെ വാക്കുകൾ. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബോഗിയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം അത് തുടരേണ്ടതുണ്ട്. അത് വളരെ സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൽ ജീവനോടെ ഉള്ള ആളുകളെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ സേഫായി ഗ്യാസ് കട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരെ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം അത് എപ്പോൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ഒരു നിശ്ചയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒഡീഷയിൽ ഈ ട്രെയിൻ അപകടം നടന്ന ബലേശ്വറിൽ എത്തും എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ച് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ഇന്ന് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒഡീഷയിൽ
എത്തുമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയും അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിൽ ഗോ ടു ഒഡീഷ ടുഡേ. ഇന്ന് തന്നെ ഒഡീഷയിലെ അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും. ആദ്യം ഈ അപകടം നടന്ന ആ ബലേശ്വറിലെ ആ അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം അതിനുശേഷം ഈ കട്ടക്കിലെ ആശുപത്രികളിലാണ് കൂടുതൽ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ, കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ, പരിക്കേറ്റവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആശുപത്രിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുമെന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കട്ടക്കിലെ ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കും. ആദ്യം അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുമെന്നുള്ള വിവരം. എന്താണെങ്കിലും ഇനി അവരുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ ദൗത്യ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഡീഷ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഒപ്പം 9 ടീം NDRF സംഘാംഗങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം മണിക്കൂറുകളായി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായവും ഇവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സൈന്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഡോക്ടർമാരും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വൈദ്യസഹായവും ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇത്രയേറെ പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യം ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ കട്ടക്കിലെയും ഭുവനേശ്വറിലെയും ഒപ്പം ബലേശ്വറിലെയും ആശുപത്രികളിൽ പരമാവധി വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിദഗ്ധ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം അത് അനിവാര്യമായിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആർമിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൂടി അവിടെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈസ്റ്റേൺ കമാൻഡിന്റെ വിവിധ ബേസുകളിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സുമാണ് ആർമിയിൽ നിന്നും ഈ അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്. മരണസംഖ്യ അത് 288 എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനിയും അത് ഉയരുമെന്നുള്ള ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു. 1000-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 1000-ലേറെ പേർ പരിക്കേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്നുള്ളതിലും ഒരു വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ല. ഇനി ട്രെയിനുകൾ 49 ട്രെയിനുകൾ ഇതിൽ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അപകടത്തെ തുടർന്ന് 38 ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ട്രെയിനുകൾ താൽക്കാലികമായും ഷോർട്ട് റൂട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പകുതി വഴിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് നടക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ബോഗികൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം. ഒപ്പം ഈ പാളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഛിന്നഭിന്നമായ തരത്തിലാണ് ഈ വലിയ അപകടത്തിൽ ബലേശ്വറിലെ ബഹനാഗയിലുള്ള ആ പാളങ്ങൾ ശേഷിക്കുന്നത്. ആ പാളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ തന്നെ സമയം ആവശ്യം വരും. അതിന് വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്താണെങ്കിലും കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുന്ന സാഹചര്യം വരും ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതും ഒരു സാഹചര്യമാണ്. എന്താണെങ്കിലും ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഈ അപകടത്തെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം, ഇത് ഇപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വലിയ രീതിയിലുള്ള ദൗത്യ സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് അത് ഏത് രീതിയിൽ കൂടിയാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ അപകട കാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് റെയിൽവേ കടന്നിരിക്കുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ തലങ്ങളിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട്? അപർണ, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു ബോഗിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതുള്ളത്. അതായത് ഈ അപകടത്തിൽ വലിയ തോതിൽ നാശം അനുഭവിച്ച ഒരു ബോഗിയിലാണ് ഇനി കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ പരിശോധിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നിലവിൽ അതിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പരമാവധി ജീവനോടുകൂടെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് NDRF സംഘം. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ താമസം സമയമെടുക്കുമെന്നുള്ളത് NDRFന്റെ DIG മനോജ് യാദവ് പറയുന്നത്. കുറച്ചുപേരെ എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരോഗ്യത്തോടെ പുറത്തെത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ സമയമെടുത്ത് സാവകാശമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനോജ് യാദവ് NDRF DIG വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, വലിയ ക്രെയിനുകളും ബുൾഡോസറുകളും അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോച്ചുകൾ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനിടയിൽ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ഒരു റെസ്ക്യൂ വർക്കറുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഈ വാഗണിന്റെ അതായത് ബോഗിയുടെ ഒരു ഭാഗം വീണ് പരിക്കേൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കും സുരക്ഷിതമായി തന്നെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഇതിനൊരു നടപടിക്രമത്തിലെ കാലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിലെ കാലതാമസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാലതാമസം സമയം ആവശ്യത്തിനടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നാണ് NDRF വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇനിയും കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം NDRFന്റെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
തുടരുന്നു. വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള പരിശോധന അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബോഗികൾക്ക് അടിയിലോ ഈ ബോഗികൾക്കിടയിലോ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയെല്ലാം പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടുകൂടി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും ഒരാൾ പോലും ഇനി ട്രെയിനിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ രക്ഷാ സംഘത്തിന്, ദൗത്യ സംഘത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. നിരവധി ബസ്സുകളിൽ, ട്രാക്ടറുകളിലൊക്കെയാണ് നേരത്തെ ഈ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ലോറികളിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ച നിരവധി പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സന്നാഹങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ആ അപകട സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിന്റെ കാലതാമസം അത് സ്വാഭാവികമായി എൽദോ പോൾ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഉച്ചയോടുകൂടി പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൗത്യ സംഘങ്ങൾ സംഭവ സ്ഥലത്തുള്ളത്. ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രി സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നു. ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ നിമിഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അടക്കം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോഴും 1000-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആരോഗ്യനില ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ആശങ്കാകുലമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ മരണ സംഖ്യ 288 കടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉറ്റുനോക്കേണ്ടത് പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലായവരുടെ സംഖ്യ തന്നെയാകുന്നു. ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ഒഡീഷയിലെ ട്രാക്കിൽ എന്താണ് രാത്രി സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കിയാവുകയാണ്. തത്സമയ ഡേറ്റ ലോഗറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്താണ് എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 2-3 ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ അപകടം, അതിൽ സംഭവിച്ചത് സിഗ്നലിന്റെ പിഴവാണോ എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യം ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഇതിനകത്തുണ്ടാകും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അടക്കം. TG സജിത്ത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. സജിത്ത്, ചോദ്യങ്ങളേറെ ബാക്കിയാകുന്നു. പിഴവ് ഉണ്ടായത് ഏതു ഭാഗത്താണ്? ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയി? അതും ഒരു ട്രെയിൻ അപകടത്തിന് നടന്ന സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അടുത്ത ട്രെയിൻ അപകടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന അത്രയും വലിയൊരു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരങ്ങൾ തത്സമയ ഡാറ്റ ലോഗറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത്? അപർണ, ഈ ഫിസിക്കലി അവിടെ അപകടം സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിൽ വ്യക്തത ഇനിയും കൈവരേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, അസ്വാഭാവികമായ സിഗ്നലിംഗ് രീതി അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നത് റെയിൽവേയുടെ സിഗ്നൽ ലോഗറിൽ വ്യക്തമാണ്. അതായത് ഈ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ സിഗ്നൽ ലോവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അവിടുത്തെ ഈ സിഗ്നൽ രീതിയാണത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഇതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ആ സിഗ്നൽ ലോഗർ. ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് 4 ലൈനുകളാണ്. ഇതിൽ 2 ലൈനുകളും ലൂപ്പ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് മുകളിലും താഴെയും കാണുന്ന ഈ 2 ലൈനുകൾ ഇത് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളല്ല, മറിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമാന്തരമായി അതിൻ്റെ യാർഡിൻ്റെ സമീപത്ത് റെയിൽവേ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്ന, ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ട്രെയിന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഈ ലൂപ്പ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന 2 ലൈനുകൾ. അതായത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും മുകളിലും താഴെയുമായി 2 ലൂപ്പ് ലൈനുകൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിന് നീണ്ടു പോകുന്ന റെയിൽ ട്രാക്കുകളില്ല. ഇവിടെയാണ് എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും മറ്റ് ട്രെയിനുകൾക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയ ട്രെയിന് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവസരമൊരുക്കുന്ന നമ്മൾ പതിവായി കാണുന്ന 2 ട്രാക്കുകളാണ് ലൂപ്പ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന 2 രേഖകൾ. അതിന് തൊട്ട് മധ്യത്തിലായി കാണുന്ന ഈ 2 രേഖകൾ ഇത് 2 റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ആ സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനം എന്താണ് ആ സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഈ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാനാവുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഈ ലൈൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ട്രാക്കിൽ മഞ്ഞ സിഗ്നൽ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ നമ്പർ മുകളിലുള്ള ട്രാക്കിലൂടെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകാൻ അനുമതി നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഈ രേഖ, ഈ മഞ്ഞ സിഗ്നൽ തെളിയിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രകാരം ട്രെയിൻ കടന്നു പോകാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയും ആ ട്രെയിൻ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ മഞ്ഞ സിഗ്നൽ ആ ട്രാക്കിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകും.
ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സമാന സമയത്ത് തന്നെ സെക്കൻഡ് ട്രാക്കിൽ വീണ്ടും മറ്റൊരു ട്രെയിൻ കടന്നു പോകാൻ അനുമതി അന്ന് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ നൽകി എന്നതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനിലും മഞ്ഞ സിഗ്നൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നത്. അത് ഒരേ ദിശയിലല്ല, ഇരു ദിശകളിലും 2 ട്രെയിനുകൾ കടന്നു പോകാൻ അനുമതി, ഒരു മുകളിൽ ഉള്ള ട്രാക്കിലൂടെ ഒരു ട്രെയിനും മറ്റൊരു ട്രാക്കിൽ മറ്റൊരു ട്രെയിനും അനുമതി നൽകി എന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ട്രാക്കിൽ ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മഞ്ഞ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യെല്ലോ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ലൈൻ റെഡ് ലൈനായി മാറും. അതായത് ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഇനിയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. നേരത്തെ മുമ്പ് മുകളിലെ ട്രാക്കിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഈ യെല്ലോ ലൈൻ അത് റെഡ് ലൈനായി മാറുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ട്രെയിൻ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. ഇനിയാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിയിടി നടന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് മുകളിലുള്ള ട്രാക്കിലൂടെ ട്രെയിൻ കടന്നുപോയി, അത് റെഡ് ലൈനായി മാറുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ സെക്കൻഡ് ലൈനിലെ ട്രാക്കിലുള്ള ട്രെയിൻ കടന്നുപോയി, അതും റെഡ് ലൈനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഇനി അസ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത്. അത് ദൃശ്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കടന്നു വരികയാണ്. നമുക്കതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ഈ 2 ട്രാക്കുകൾക്കിടയിലും ഒരു റെഡ് ലൈൻ സിഗ്നൽ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റെയിൽവേ മേഖലയിലെ സിഗ്നലിംഗ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു അസ്വാഭാവികമായ കൂട്ടിയിടി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അത് ഈ ട്രാക്കിൽ പോകുന്ന ട്രെയിൻ അടുത്ത ട്രാക്കിലേക്കാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാക്കിൽ പോയിരുന്ന ട്രെയിൻ ഈ ട്രാക്കിലേക്കാവാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോയിലേഷൻ, ഒരു കൂട്ടിയിടി അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും ഈ ലൂപ്പ് ലൈൻ ചുവന്ന സിഗ്നൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. അത് വളരെ കൃത്യമായി ഈ സിഗ്നൽ രേഖകളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഈ കൂട്ടിയിടി നടന്ന സമയത്ത് ഈ ലൂപ്പ് ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, അതായത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിനുകൾ മാറ്റിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രെയിൻ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ആവാം. മറ്റു 2 ട്രാക്കിലൂടെ വിപരീത ദിശയിൽ 2 ട്രെയിനുകൾ കടന്നു പോകാൻ അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ പാളം തെറ്റിയതാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലാവാം. എന്തായാലും ഈ സിഗ്നൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു അസ്വാഭാവികമായ നീക്കം നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ അപകടം നടന്നപ്പോൾ തൊട്ട് സമീപത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സിഗ്നലിംഗ് ലോഗറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയാണിത്. ഈ ഡാറ്റയാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാവാൻ പോകുന്നതും. അപർണ, റൈറ്റ്. തത്സമയ ഡാറ്റ ലോഗറിൽ നിന്നുള്ള വിശകലനങ്ങൾ കൂടിയാണ് TG സജിത്ത് നടത്തിയത്. വീണ്ടും ഇടവേള. ബാലേശ്വർ ദുരന്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ 288 കടന്നിരിക്കുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഊർജിതമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഉച്ചയോടുകൂടി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് ദൗത്യ സംഘങ്ങൾക്കുള്ളത്. എൽദോ പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു. എൽദോ, ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും? കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താനുണ്ടോ എന്നുള്ള ആശങ്ക, അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള സ്ഥിതിഗതികളുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടോ? ഇത്രയും ദൗത്യ സംഘങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണോ? അപർണ, NDRFന്റെ IG, ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ IG നരേന്ദ്ര സിംഗ് ബുണ്ടലയുടെ ഒരു വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ട്വീറ്റായി വരുന്നു. അതായത് ജീവനോടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഇനി ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സൂചനയാണ് NDRFന്റെ IG ഓപ്പറേഷൻസ് നൽകുന്നത്. ഏറെക്കുറെ ഉടൻ തന്നെ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്ലോസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ബൈ ടുഡേ ഈവനിങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹം വെക്കുന്നു. 9 ടീമുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ 9 ടീമുകൾ ചേർന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സൂചന നൽകുന്നു. ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുന്നു. ഇപ്പോൾ വരാം. ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി കിരണിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. രാത്രിയപ്പോ ആള് ചേട്ടൻ വിളിക്കാറുണ്ട്, 2 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട്, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ ആൾ വിളിക്കുന്നില്ല, ആളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വിളിക്കാത്ത ഇങ്ങോട്ട് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ആളെ ഫോൺ ഓഫാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ അറിയണത്. പിന്നെ ഇന്ന് കാലത്ത് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണത്.
കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെള്ളാനിന്നൊരു പയ്യൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവന് ഇത്തിരി ക്രാച്ചിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അന്തിക്കാടിൽ നിന്ന് 2 ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. അതിലൊരു ചേട്ടൻ്റെ പല്ല് പോയി, പിന്നെ ഒരു ചേട്ടന് ഇത്തിരി പരിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെന്നാണ് പറയണേ. ഹോസ്പിറ്റലാണ്. വിളിച്ചിരുന്നു. വിളിച്ചിണ്ടാവും, അറിയില്ല, എനിക്കറിയില്ല, വിളിച്ചിണ്ടാവും. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആസ്പത്രിയിലാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നേരം വരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ വിളിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇല്ല, അപകടത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. വന്നൊരു ഇത് രാവിലെ ആരുടെയും സഹായങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പത്രക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ തിരക്കിലാണ് വിളിച്ചത് ഞാൻ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി കിരണിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആണ് സംസാരിച്ചത്. കിരണുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ സഹായം സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടാകും, തിരിച്ചെത്തുന്നത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബം എന്നുകൂടി വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. വീണ്ടും എൽദോയിലേക്ക്. എൽദോ, കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് നേരത്തെ രാവിലെ തന്നെ പലരും പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ, അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വൈദ്യ സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അധികൃതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ പലതാണ്. അത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപർണ, ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ എത്ര പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അത് ഉടൻ തന്നെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാണെങ്കിലും ഈ കൂടുതൽ സൈന്യത്തിന്റെയും വ്യോമസേനയുടെയും ഒക്കെ ഉപയോഗം, അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ MI-17 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഈ കാഷ്വാലിറ്റീസിനെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് അയക്കാനുമൊക്കെയായി അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൈന്യം ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ഇടപെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആശുപത്രികളിൽ ഏതാണ്ട് 900-ലധികം ആളുകൾ ആശുപത്രികളിൽ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 500-ലേറെ ആളുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. 288 പേർ മരിച്ചു, 1000-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ 500-ലേറെ പേരെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ലഭ്യമാകുന്നു. സമീപ ജില്ലകളിലേക്ക്, സമീപ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഉള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൂടി ഈ പരിക്കേറ്റവരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. കട്ടക്കിലേക്കും ഭുവനേശ്വറിലേക്കും ഒക്കെ കൂടുതൽ പേരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. കട്ടക്കിലാണ് കൂടുതൽ പേരെയും എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദഗ്ധ ചികിത്സ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതും കട്ടക്കിലാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഈ കട്ടക്കിലെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി അവിടെയും കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാഫിക്സ്, അത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2 ട്രെയിനുകൾ 2 ട്രാക്കിലൂടെ വരുന്നു. നേരത്തെ സജിത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലൂപ്പ് ലൈൻ റെഡ് ആകുന്ന തരത്തിൽ പരസ്പരം അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലൂപ്പ് ട്രാക്കിലേക്ക്
കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു സിഗ്നല് എങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. മെയിൻ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാം, ഒപ്പം ലൂപ്പ് ലൈനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിന്റെ ബോഗികൾ പാർക്ക് ചെയ്തേ കാണുന്നത്. മെയിൻ ലൈൻ നടുവിലുള്ള 2 ലൈനുകൾ, അതിൽ ഒന്ന് കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസ്, ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സിൽ കാണുന്ന കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ അവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അതേ തുടർന്ന് കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ ബോഗികൾ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ പോയിന്റിലാണ് ആ അപകടം പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആ സിഗ്നലിംഗിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാളിച്ച സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. സിഗ്നലിംഗിൽ എത്തരമൊരു പാളിച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏവരും ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സിഗ്നലിംഗിൽ കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസിന് ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണ വിവരം എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. അതിനുശേഷം കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസ് നേരെ ഈ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിലേക്ക് ഇടിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു തെറ്റായ സിഗ്നലിംഗ് ലഭിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം നേരെ കോറമന്റൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൽ പോയി ഇടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പാളം തെറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഈ ബോഗികൾ ഇപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷാലിമാർ എക്സ്പ്രസ് ബംഗളൂരു ഹൗറ എക്സ്പ്രസ് പോയിരുന്ന, ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പോയിരുന്ന ട്രാക്കിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയും അവിടെ മറ്റൊരു കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഈ ഗ്രാഫിക്സിനോട് യോജിക്കും വിധത്തിലുള്ളതാണ് ആ സിഗ്നൽ ട്രാക്കറിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരത്തെ ലഭ്യമാക്കിയ ആ വിഷ്വൽസിലും പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഈ 2 ട്രാക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ലൂപ്പ് ലൈനിൽ ഒരു റെഡ് തെളിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ 2 ട്രെയിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസിന് ഒരു തെറ്റായ സിഗ്നൽ അവിടെ ലഭിച്ചത് ഈ അപകടത്തിന് കാരണമായി എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്. കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസിന് ഒരു തെറ്റായ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ലൂപ്പ് ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ കിടക്കുന്ന ട്രാക്കിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ ലഭിക്കുകയും അങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഈ പാളം തെറ്റി ബോഗികൾ അത് ഇപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബംഗളൂരു യശ്വന്ത്പൂർ ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് പോകുന്ന ട്രാക്കിലേക്ക് ബോഗികളിൽ ചിലത് വന്ന് പതിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, ഗ്രാഫിക്സിൽ നിന്നും, ഒപ്പം സിഗ്നൽ ട്രാക്കറിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 2 ട്രെയിനുകളും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഏറെക്കുറെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള സമയത്താണ് 2 ട്രാക്കുകളിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ പരസ്പരം അഡ്ജസന്റായി പാരലായി തന്നെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു 2 ട്രെയിനുകളും. ഈ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു തെറ്റായ സിഗ്നലിംഗ് ഈ ഏതായാലും വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം किया जा रहा है, तो हमारा जो है बॉगीज वाइज जो है उसको सर्च करके उसके असेसमेंट के बाद में ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन है. ये फिगर जैसे ही मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस रिस्पांस पे है, जिसमें कि सर्च एंड रेस्क्यूज हमारी फोकस है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है. अभी इनिशियल स्टेज में जितनी हम लाइफ बचा सकते हैं उतनी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे. तो आज घर आने का टाइम कोरामंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से, ठीक 6:55 का अंदर बायना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज़ आया, तो सोचा क्या, फिर इधर से पलटी हो गया, वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ. फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया. फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी में बैठ के मेडिकल लेके आया. नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन बहुत लोग तो है, मतलब 200 के आसपास घायल हो चुका है. യെസ്, അതാണ് സാഹചര്യം. എന്തായാലും അല്പസമയം മുമ്പ് കേട്ടത് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന മേധാവിയുടെ പ്രതികരണമാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ആ പ്രതികരണത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വലുതാവാനുള്ള സൂചന അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ പേരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം 233 മരണമെന്ന ഒരു വലിയ സംഖ്യയിലേക്ക് മരണസംഖ്യ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. രാജ്യം നടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിൽ. ഈ ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മറ്റ് നീക്കങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത്. മനു ഭരത് നമുക്കൊപ്പം തുടരുന്നു. മനു, നമുക്ക് ഈ വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഈ ദുരന്ത വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യം ഈ ദുരന്തം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതാണ്. കാരണം 3 ട്രെയിനുകളാണ് ഈ അപകടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് വാർത്താ ഏജൻസികളിലുമൊക്കെ നൽകുന്ന വിവരപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്? ഈ ട്രെയിനുകൾ എങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു? എന്താണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ? വൈകിയെത്തിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി എങ്ങനെ ഈ അപകടം നടന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്കൊന്ന് വിവരിക്കാം. ഇതിൽ യശ്വന്ത്പൂർ ഹൗറ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ബോഗികൾ ആണ് ആദ്യം ഡീറെയിലായത്. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് കോറമൻഡൽ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ആ വഴി വന്ന കോറമൻഡൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കോറമൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് ഇതിൽ ഇടിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് സമീപത്ത് ഒരു ഗൂഡ്സ് ട്രെയിനും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്നൊരു വിവരം. ഇങ്ങനെ ഇത് അപകടം ഉണ്ടായെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാലേശ്വർ ജില്ലയിലെ ബഹനാഗ ബസാർ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് കൊൽക്കത്തയിലെ ഷാലിമാറിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ സെൻട്രലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കോറമൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് ഇടിച്ചു കയറി എന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കോറമൻഡൽ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ കോച്ചുകളിൽ മറ്റൊരു ട്രാക്കിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൂഡ്സ് ട്രെയിനിലും കൂടി ഇടിച്ചു. അങ്ങനെ 3 ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഉണ്ടായത്. അതാണ് ഈ ബോഗികൾ മറിയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇനിയും ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന സംശയം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിനടിയിൽ ആളുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും തെറിച്ച് വീണിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ട് നമുക്കിത് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഏതായാലും ഈ മരണസംഖ്യ ഇനി കാര്യമായി ഉയരില്ല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവിടുന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ 900ഓളം ആളുകൾ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രികളിലുണ്ട്. അവരെ രക്ഷിക്കാനൊക്കെയുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം, ഇന്നലെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് സഹായം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെയുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ഭുവനേശ്വർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാകട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും അതുപോലെ അവിടെ ആശുപത്രികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഭദ്രക്കിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് നൽകാൻ കഴിയുന്നവരുടെ ഒരു വലിയ സംഘം ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ആളുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും സജീവമായി പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നു. മമതാ ബാനർജി ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കും എന്നാണ് മമതാ ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിന്റെ മനസ്സും പിന്തുണയും ഒഡീഷയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. രാജ്യത്തെ ആകെ നടുക്കിയ ദുരന്തമാണ് ഒഡീഷയിൽ സംഭവിച്ചത്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു ദിനമാണിത്. പക്ഷേ നേരത്തെ നാം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആ ദുഃഖകരമായ സംഭവം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ട്രെയിൻ അപകടം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു ചെറിയ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യഥ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇടവേള.